محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک مسجد کے مولوی کا جس نے یتیم بچی کے ساتھ زنا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر کیسا عذاب بھیجا، اس مولوی کو دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بستی میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی ایک 7 سال کی بچی تھی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہی تھی۔ وہ بیوہ عورت بہت نیک تھی۔ اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل تو نہیں کی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اسکول کی تعلیم تو نہیں دے سکتی تھی، مگر وہ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اس کو مسجد کے مولوی کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب، میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھا دیں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میری بیٹی قرآن پاک کو حفظ کرے۔ مولوی صاحب کے پاس اور بھی بچے قرآن پڑھنے آتے تھے۔ وہ بیوہ عورت اپنی یتیم بچی کو مولوی کے پاس چھوڑ کر خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ شام کو گھر واپس آئی تو دیکھا اس کی بیٹی گھر واپس آ چکی تھی۔ بیوہ عورت بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے زیادہ بات چیت بھی نہ کی۔ اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ بھی سو جائے اور مجھے بھی سونے دے، میں تھک چکی ہوں۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ صبح ہوئی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جلدی اٹھے اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے چلی جائے تاکہ تم لیٹ نہ ہو جاؤ اور مولوی صاحب تمہیں مارے نہ۔ صبح صبح وہ بچی ضد کرنے لگی کہ اماں، مجھے نہیں پڑھنا، میں مسجد میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ سن کر اس کی ماں کو غصہ آیا۔ کہنے لگی، کیوں نہیں پڑھنا؟ تیری خاطر میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، مگر پھر بھی تجھے اسکول کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ اگر مفت میں مولوی صاحب تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ وہ بچی کہنے لگی، ماں، میں تیرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانج لیا کروں گی، مگر مجھے مسجد میں مولوی کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کی ماں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، تجھے حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، تجھے آسمان پر چمکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اور تو زمین کے خواب دیکھ رہی ہے۔ خبردار، آج کے بعد اگر ایسی بات اپنے منہ سے نکال لی۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مسجد میں چھوڑنے کے لیے چلی گئی۔ وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر تیز تیز قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیا کرو۔ خبردار، اگر میں نے مولوی صاحب کے منہ سے تمہاری کوئی شکایت سنی تو میری خواہش ہے کہ تم حافظ قرآن بنے، اور تو ہے کہ تجھے اپنی ماں کی خواہش کا ذرا بھی احساس نہیں۔ اس کی بیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مسجد کا دروازہ بھی آ گیا۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ چھڑوانا چاہا کہ ماں، مجھے نہیں پڑھنا، مولوی صاحب اچھے انسان نہیں ہیں، مگر اس کی ماں اپنی بیٹی کی بات کو ذرا بھی غور سے نہیں سن رہی تھی، نہ ہی اس بات کا طے تک جا رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ بچی نہ پڑھنے کی وجہ سے بہانے کر رہی ہے۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے مسجد کے اندر لے گئی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں گاؤں کا مولوی بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ مولوی صاحب اس یتیم بچی کو روتے ہوئے دیکھ کر بری طرح گھورنے لگے۔ وہ بچی مولوی کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی، سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس ماں نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب، آپ میری بیٹی کو سمجھائیے کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں تو روز اس کی ضد سے تنگ آ چکی ہوں۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اس بچی پر ڈالی، ایک اس کی ماں پر ڈالی اور کہنے لگے، میں آج بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں اس کو رکھوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ قرآن پاک پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ سن کر اس بچی کا رنگ پھک ہو گیا۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مولوی کے ہاتھ میں دیا اور خود مسجد سے باہر نکل گئی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں جھوٹے برتن مانجا کرتی تھی۔ اس کے بعد یتیم بچی گمسم رہنے لگی، ذرا ذرا سیاحت پر ڈر جاتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتی تھی، اکثر نیند میں بھربھرایا کرتی تھی کہ مولوی صاحب میرے ساتھ ایسا نہ کریں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹتے ہیں اس لیے ایسا کرتی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ قصہ تو کچھ اور ہی تھا۔ جب بھی وہ اپنی بچی کو اپنے گھر آتے دیکھتی، ہمیشہ ڈری سمی رہتی اور خاموش رہتی۔ اس کا چہرہ زرد ہوا پڑا
करता रहता, मगर उसकी माँ ने कभी भी ये जानने की कोशिश न की कि आखिर मेरी बेटी इतनी खौफजदा क्यों रहती है, ये खुशी से कुरान पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाती। शायद उसकी माँ गाँव की सादा औरतों की तरह थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी बेटी आखिर मस्जिद में ना जाने की वजह क्या थी। मौलवी साहब की नाजेबा हरकतें हैं। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसकी बेटी मस्जिद से वापस ना आई। उसकी माँ यही समझ रही थी कि शायद मौलवी साहब उसको ये समझा रहे हैं कुरान पढ़ना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए देर हो गई। अब वो बच्ची हमेशा मस्जिद से लेट आती और जब घर आती कमरे में चली जाती और रोना शुरू हो जाती। उसकी माँ इसलिए उससे नहीं पूछती थी कि मौलवी साहब उसको डांटते होंगे और इसलिए ये रो रही है। उल्टा उसकी माँ परेशान हो जाती और अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा कर दे। लेकिन आज तो 2 घंटे हो चुके थे, अभी तक वो मस्जिद से वापस ही नहीं आई थी। उसने सोचा कि मैं खुद जाकर देखती हूँ आखिर मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची, एक आदमी दरवाज़ा बंद कर रहा था। उस शख्स ने देखा, उससे पूछा कि मेरी बेटी घर वापस क्यों नहीं आई। उस शख्स का रंग उड़ा हुआ था। उसको कहने लगा कि आपकी बेटी मेरे सामने ही गई थी, अभी तक वो घर क्यों नहीं पहुंची। ये सुनकर उसकी माँ का दिल कांप कर रह गया, आखिर मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। उस शख्स को कहने लगी कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमेशा मौलवी साहब मेरी बेटी को देर तक समझाते रहते हैं ताकि उसके दिल में कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा हो। तुम मस्जिद में जाकर अंदर देखो, मौलवी साहब से पूछो कि मेरी बेटी कहाँ है। उस शख्स के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी, बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रहा था। उसने कहा देखो मस्जिद में कोई नहीं है, तुम ऐसा करो कि मौलवी साहब के घर चली जाओ और वहाँ जाकर उनसे पूछ लो। वो बेवा औरत अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब की बीवी ने दरवाज़ा खोला और कहा मौलवी साहब तो अभी तक घर नहीं आए, वो हमेशा लेट ही आते हैं। मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के बाद वो गांव के सरदार को बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। ये सुनकर तो उस औरत का दिल जैसे धड़कता ही बंद हो गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैसे ही घर पहुंची, सामने जो मंजर था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने देखा उसकी बेटी सामने चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी बिखरी हुई और उजड़ी हुई हालत देखकर उसकी माँ ने उसको जल्दी से अपने सीने से लगाया और जब देखा कि उसकी बेटी तो आखिरी सांसें ले रही थी, बाल सारे बिखरे पड़े हुए थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे। उसे देखकर उसके दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने शुरू हो गए। वो कहने लगी बेटी आखिर तुझे क्या हुआ, तुझे किसी ने मारा है। उसने बड़ी मुश्किल से नफ़ी में सर हिलाया और कहा मौलवी साहब ने मेरे साथ। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो आखिरी सिसकियां ले रही थी। उसकी माँ को बेटी की मस्जिद में ना जाने की वजह अब समझ में आई। वो अपनी बेटी को गोद में डालकर रोने लगी, कहने लगी कि बेटा तूने मुझे क्यों नहीं बताया। उस वक़्त उसकी बेटी उसकी बाहों में दम तोड़ चुकी थी। ये देखकर वो माँ पागलों की तरह रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि पास के हमसाए, मर्द, औरतें सब घर में जमा हो गए। कोई भी नहीं सोच सकता था कि हंसती खेलती बच्ची मौत के मुंह में चली जाएगी। हर कोई कभी बच्ची को देखता, कभी उसकी माँ को देखता। उसकी माँ तो अपने होश खो चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। मासूम बच्ची कफन में लिपट चुकी थी। पूरा गांव उस बेवा औरत के घर में जमा था और लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि बेचारी मासूम बच्ची मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए गई थी। रास्ते में किसी ने इसके साथ गलत हरकत की और ये वही दम तोड़ गई। जब बेवा औरत रोती हुई कुछ संभली, उसने लोगों की बातें सुनी। वो कहने लगी कि कोई और नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी के साथ ये हरकत किसने की है और मैं हर हाल में उसको उसके अंजाम तक पहुँचा कर रहूँगी। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। वो इंसान नहीं, भेड़िया है, भेड़िया जो लोगों के सामने नेक इंसान बना हुआ है। वहाँ मौजूद तमाम लोग उसको देख रहे थे और हैरत में थे कि अगर वो कौन है जिसने ये हरकत की, ताकि वो अपनी औलाद को भी उस भेड़िए जैसे इंसान से बचा सके। तभी मस्जिद के मौलवी साहब उसके घर में दाखिल हुए थे। मौलवी साहब को देखते ही उस औरत की आंखें को खून उतर आया और भागकर उनका गिरेबान पकड़ लिया। जैसे ही लोगों ने उसको
को मौलवी साहब का गिरेबान पकड़ते हुए देखा। लोग उसको पीछे करने लगे, कहने लगे कि ये तू क्या कर रही है, आखिर तू मौलवी साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो बेवा औरत रो रो कर चीख चीख कर सबको बोल रही थी, वो यही है जिसने मेरी बेटी को मार दिया, उसको ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसा भेड़िया है जो मेरी बेटी को नोच नोच कर मार डालेगा तो मैं अपनी बेटी को कभी भी इसके पास कुरान पढ़ने के लिए ना भेजती। वहाँ मौजूद लोग मौलवी साहब को देखते, कभी उस बेवा औरत की बातें सुनते। मौलवी साहब बहुत नेक इंसान माने जाते थे, कभी कोई ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा करेंगे। पूरे गांव में उनकी हर कोई बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। मौलवी साहब तो एकदम परेशान हो गए, इतनी जल्दी मेरा राज खुल जाएगा। वो इसी तरह बेवा औरत को बोलते हुए देखकर लोगों से कहने लगे, मैं तो अपनी तालिब इल्म बच्ची के जनाजे पर आया था, मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये सलूक होगा। वो तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मुझे नहीं पता था मुझ पर ये इल्ज़ाम लग जाएगा। मौलवी साहब ने ये बात इस अंदाज में कही कि लोगों को वो बेवा औरत गलत और मौलवी साहब ठीक लग रहे थे। मौलवी साहब वहाँ से चले गए। उस यतीम बच्ची की तदफीन कर दी गई। गांव की औरतें उस बेवा औरत को कहने लगी, यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम मानते हैं तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर मौलवी साहब जैसा नेक दिल इंसान तो एक फरिश्ता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मगर वो बेवा औरत जिद पर अड़ी हुई थी कि मरते वक्त मेरी बेटी ने मौलवी साहब का नाम लिया था। लोग कहने लगे कि मौलवी साहब तो सालों से बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, मगर आज तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली। कहने लगी कि मेरी बेटी के साथ उन्होंने ये सलूक किया है। एक औरत तो ये सुनकर बड़े गुस्से से कहने लगी, मेरी भी बेटियां मौलवी साहब के पास पढ़ती हैं, अभी भी मेरी बेटियां इन्हीं के पास पढ़ती हैं और आज तक ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं सुना। मजबूरन वो औरत खामोश हो गई, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। शायद कि वो बर्तन मांजने वाली थी, उसके सर पर ना कोई वाली वारिस था। वो औरत अगले ही रोज उठी और रोते हुए वहाँ के सरदार के घर चली गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार सरदार ने उसको अपने पास बुलाया। उसने पूरी बात सरदार को बताई। उसके बाद सरदार ने सुनकर कहने लगा कि मेरे बस की बात नहीं है, तुम गांव के काजी के पास जाओ, वही वे फैसला सुना सकता है। ये सुनकर परेशान हो गई कि उन सब बातों को तो मैं जानती नहीं। वो सरदार के सामने हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं, इन सब मामलात का मुझे नहीं पता। सरदार ने उसको काजी का पता दिया। वो उसके पास चली गई और जाकर पूरी बात बताई। काजी कहने लगा कि फैसले की तह तक जाने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और वो औरत कहने लगी, पैसों की आप फिक्र न करें, मैं आपको जितने चाहेंगे उतने पैसे ला कर दूंगी। मैं कुछ भी करूं, आप मेरी बेटी को इंसाफ ज़रूर दिला दीजिए। जालिम मौलवी ने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उस पर सबसे पहले उसने अपने शोहर की आखिरी निशानी सोने के लाकड़ और कुछ बालियां बेची। उसकी सारी रकम काजी को लाकर दे दी। काजी ने उस मौलवी को अदालत में बुलाया। वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बेवा औरत उसे यहाँ तक ला सकती है। बहुत ही बड़ा झटका लगा था कि एक हकीर और बर्तन मांजने वाली औरत भी उसको इस अदालत में पहुंचा सकती है। पूरा गांव उस बेवा औरत पर थू थू कर रहा था। वो नेक मौलवी को अदालत तक लेकर चली गई। लोग कहने लगे कि बेटी तो मर चुकी, उसके इसाले सवाब के लिए कुछ नहीं कर रही। इतने नेक और अच्छे मौलवी साहब के ऊपर इतना बड़ा केस कर दिया। सब लोग हैरान थे कि केस करने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आए। लोग कहने लगे कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए, ज़रूर ये चोरी भी करती होगी। जिन घरों में काम करती है उन्हीं से चोरी करती है। वो बेवा औरत यूं ही लोगों की बातें सुनती रही और उनको नज़रअंदाज करती रही। वो तो सिर्फ इंसाफ चाहती थी अपनी बेटी के लिए। हर बार वो काजी की अदालत में जाती और मौलवी साहब ना आते। हर बार अदालत अगली तारीख पर डाल दी जाती। यूं ही 6 महीने गुजर गए। हर महीने उस काजी को मुँह मांगी रकम मिल जाती थी, यहाँ तक कि
اس کی ہر چیز بک چکی تھی، اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ ساری رات وہ رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی، جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہتی اور اپنے اللہ سے باتیں کرتی۔ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ، کاش کہ میرا ذہن اتنا روشن ہوتا، میں اس مولوی کا بھیانک چہرہ پہچان لیتی۔ اے میرے اللہ، کاش کہ میں اتنی عقل مند ہوتی کہ اپنی بیٹی کی حرکتوں کو اپنی نظر میں رکھتی اور آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی، اس طرح مجھے اپنی بیٹی کو کھونا نہ پڑتا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی ہے، اب یہ دنیا والے نہ جانے مجھے کبھی انصاف دلائیں گے یا نہیں۔ اگلے روز وہ بیوہ عورت قاضی کے پاس گئی۔ قاضی کہنے لگا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، اس مولوی کو سزا دلواؤں گا، مگر تمہیں اس کے لیے مجھے ڈبل رقم دینا ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بیوہ عورت سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اب اس کے پاس سوائے گھر کے کچھ نہیں تھا۔ وہ قاضی کہنے لگا کہ اب ہر حال میں وہ پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ اس قاضی نے بہت زیادہ یقین دلایا اور کہا، ہاں، اس کے لیے مجھے ڈبل رقم کی ضرورت پڑے گی، اور دیکھنا فیصلہ کیسے چٹکیوں میں ہوتا۔ تم دیکھ لینا کس طرح لوگ اس مولوی کو گھسیٹ کر اس عدالت میں لے کر آئیں گے اور تمہارے قدموں میں اس مولوی کا سر رکھیں گے۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کو بہت زیادہ تسکین مل رہی تھی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں صبح آپ کو رقم لا کر دوں گی۔ وہ قاضی دل میں بہت خوش ہوا، وہ جانتا تھا کہ یہ سادہ سی عورت ہے اور میری باتوں میں آ جائے گی۔ اگلے ہی روز وہ بیوہ عورت سردار کے گھر گئی۔ وہاں مولوی صاحب سردار کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے اور اس کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگے۔ اس بیوہ عورت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس مولوی صاحب کا منہ نوچ لیتی اور وہیں اس کو جان سے مار دیتی، مگر آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا گھر سردار کو بیچ دیا اور پیسے لے کر سیدھا قاضی کے پاس چلی گئی۔ قاضی نے پیسے لے کر اس کو کہا، بس اب تم صبح ہونے کا انتظار کرو، تم بہت بڑی خوشخبری سنو گی۔ یہ سن کر وہ بیوہ عورت سکون سے اپنے گھر واپس چلی گئی اور سوچنے لگی کہ کل وہ درندہ نما شخص پھانسی کے تخت پر لٹک جائے گا۔ مگر اگلا دن یوں ہی خاموشی سے گزر گیا۔ یوں ہی 2-3 دن گزر گئے۔ وہ مجبوراً قاضی کے گھر گئی اور وہاں جا کر راستے میں چوکیدار نے روک لیا۔ کہنے لگا کہ بی بی، قاضی صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے علاقے گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور 2 مہینے تک ان کا آنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور کہنے لگی کہ میری بچی کا کیس چل رہا تھا اور پرسوں اس کیس کی سنوائی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے دوڑتی ہوئی سیدھا سردار کے پاس گئی، اس کو جا کر پوری بات بتائی۔ سردار بڑی ہی عجیب نظروں سے اس بیوہ عورت کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم نے تو کب سے اس کیس کو بند کروا دیا ہے، اس تمہارے دستخط بھی موجود ہیں۔ تم نے تو غلطی سے مولوی صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا، اس کے بعد تم نے کیس واپس لے لیا، اس لیے اب تمہارا کیس بند ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اچانک ایک ملازم آیا، اس کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ کتنی دیر تک وہ زمین پر دھاڑے مار کر روتی رہی۔ وہ ایسے قانون کا جنازہ نکال رہی تھی۔ یہ قانون تو صرف امیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے تو سارے اصول بنائے جاتے ہیں جنہیں انہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ رو رو کر وہ سب کو برا بلا کہہ رہی تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تم لوگوں نے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مگر اپنی بچی کو میں خود ہی اب انصاف دلاؤں گی۔ یہ کہہ کر سیدھا اپنے گھر گئی، چاقو کو اٹھایا، مولوی صاحب کے گھر چلی گئی۔ مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے سے مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب کی بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب تو اس کو دیکھ کر ہڑبڑا سے گئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا۔ وہ ایک شیرنی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے مولوی صاحب کے اوپر حملہ کیا، مولوی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ یوں ہی مولوی صاحب کے ساتھ لڑتی رہی، ان کو کہتی رہی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے، تو ایک انسان نہیں، تو ایک درندہ ہے، لوگوں کے سامنے تو فرشتہ بنا پھرتا ہے، مگر اللہ پاک نے تجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، تو بے اولاد ہے اور بے اولاد ہی رہے گا۔ اتنا کہہ کر اس بیوہ عورت نے
मौलवी साहब के बाजू पर चाकू मारा। उनके बाजू से खून निकलना शुरू हो गया। ये देखकर मौलवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने पूरी ताकत और कुव्वत से बेवा औरत को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वहीं चाकू उससे पकड़कर उसके सर पर ज़रबे लगानी शुरू कर दी। वो सारी खून से भर चुकी थी, उसके सर से खून बह रहा था। वो कमज़ोर और बेवा औरत अपने आप को बचाने के लिए मौलवी को नोच रही थी, मगर वही उस मौलवी दरिंदे ने उस बेवा और कमज़ोर औरत को बेबस करने के लिए वही सब कुछ उसके साथ किया जो उसकी बेटी के साथ किया था। उस मौलवी ने उस बेवा औरत को भी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर किसी फजूल चीज़ की तरह घर से बाहर फेंक दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। जब होश में आई तो उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। दुनिया की कोई होश नहीं थी। पहले बेटी के मौत का गम, गुर्बत की सताई हुई बेवा औरत और काजी की अदालतों के चक्कर लगाकर जलील हो चुकी थी। उसकी हर चीज़ बिक चुकी थी, मगर अब वो पागल हो चुकी थी। मारी मारी गलियों में फिरती रहती, लोगों के घरों के दरवाजे बजाकर उनको कहती कि देखना, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, मेरी मदद नहीं की, मेरी बच्ची मर गई, तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, अब अल्लाह ही मेरा इंसाफ करेगा, तुम लोगों ने तो मेरा साथ नहीं दिया। पहले तो लोग उसकी बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस करते और दुख करते। लोग उसको खाना भी दे दिया करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी ये आहें और बद्दुआएं बढ़ती गईं तो लोगों को उस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। उन्होंने उसको पत्थर मारने शुरू कर दिए। वो भूखी प्यासी दर दर भटकती रही और एक रोज़ वो बेवा औरत कचरे के ऊपर मरी हुई मिली। लोगों ने तरस खाकर उसको दफना दिया। मौलवी साहब को तो इसकी मौत का ज़रा भी दुख ना हुआ। जिस रोज़ उस बेवा औरत को दफना दिया गया, उसको दफन करने के बाद उस गांव में बहुत शदीद किस्म का ज़लज़ला आया, जिससे लोग काम कर रह गए। इस ज़लज़ले में ज़मीन पर बहुत गहरी दरारें पड़ रही थी। लोग अस्तगफिरुल्लाह करते हुए घरों से बाहर निकले, मगर तभी उन्होंने मौलवी साहब के घर से चीखो पुकार की आवाज़ सुनी। उनकी बीवी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लोग उधर दौड़े। उसके घर पर पहुंचते ही जब लोगों ने देखा, उनकी रूह लर्ज़ गई। लोग कांप उठे, तौबा तौबा करने लगे। मौलवी साहब के घर में एक बहुत बड़ी दरार बन चुकी थी, जिसमें मौलवी साहब धंसे हुए थे। उनका पूरा जिस्म ज़लज़ले से फटने वाली ज़मीन में धंस चुका था और सिर्फ उनका चेहरा नज़र आ रहा था, और वो चेहरा एक कुत्ते नुमा शक्ल का बन चुका था। ये देखकर लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत की कि मौलवी साहब को निकाल लें। जैसे ही उनको निकालने के लिए आगे बढ़े, ज़मीन एक मर्तबा फिर हिली और वो दरार तंग हो गई। खून उस दरार से बाहर निकलता हुआ आ रहा था और देखते ही देखते मौलवी साहब उस दरार में गायब हो गए। इस मंजर को देखकर लोग डर गए और सहम चुके थे। ये वाक़या अखबार में भी छापा गया और मुख्तलिफ किताबों में लिखा गया। ये मंजर देखकर लोग समझ चुके थे कि ये इस बेवा औरत की बद्दुआएं थी और मौलवी साहब पर अल्लाह का अजाब था। उन्होंने ज़रूर उस मासूम और यतीम बच्ची के साथ ज़िना किया था, जिसकी वजह से अल्लाह का उन पर अजाब आया। मौलवी साहब लोगों के सामने एक फरिश्ता बने हुए थे, मगर वो अल्लाह के अजाब से ना बच सके। अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। वो कहाँ जाते हैं और उनको पढ़ाने वाले कारी, मैं हर कारी की बात नहीं कर रही, कुछ कारी ऐसे होते हैं जिनकी हरकतों को बच्चे महसूस करते हैं। आपका बच्चा आपसे शायद कुछ कहना चाहता हो जो अपनी ज़बान से बयान नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कोई ना कोई सबक हासिल हुआ होगा। आज हम सब मिलकर अपने बच्चों की इज़्ज़त की हिफाजत कर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत करे और उनकी इज़्ज़त को अपनी अमान में रखे। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए।